जय जगन्नाथ सांग मैंने मु गीतांजलि आसी जाइए नुआ वीडियो नहीं कि तो प्रथम आसतु जाना आज बार विषय तिथि विषय नक्षत्र विषय। तो आज हूँ शनिवार कुंभ हो 9 दिन एवं मार्च 2 तारीख। तो तिथि हूँ षष्ठी तिथि नक्षत्र हूँ विशाखा नक्षत्र एवं चंद्र हूँ तुला चंद्र। तो आज सूर्य देवता उदय हेबे 6:08 एवं अस्त हेबे 5:49। तार आसंतु सांग मैंने आज भिडियोटी महादेव को स्मरण करी आरंभ करवा। भिडियोटी भल लगे लाइक शेयर कमेंट निश्चय करदेवे। आज जो नुआ अच्छे से प्लीज 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 सब्सक्राइब करदेवे। तार भिडियोटा कंटिन्यू करवा। आग को आसुची महाशिवरात्रि देवदेव महादेव महत्वपूर्ण पर्व। यही पर्व रे नारी माने बेस हस खुशी उजागर रही यही पूजाटा पालन करी थांती। महाशिवरात्रि एक हिंदू पर्व। यही दिन शिवंक पूजा करा जाए। यह फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी दिन पालन करा जाए, जहाँकि ए वर्ष 2024 रे पड़ुची मार्च 8 तारीख शुक्रवार। तो आसंतु देवदेव महादेव विषय किछि आमे जानिबा। शिवंकु प्रसन्न करिवार 10 गोटी व्रत अछि। से मध्यरु शिवरात्रि व्रत सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वकामप्रद अटे। जाबाली श्रुति अनुसार 10 शैव व्रत मध्यरे एही शिवरात्रि व्रत अत्यंत सिद्धिदायक। केतेक श्रुति अनुसार पुण्य मास माघ मासर माघ स्नान व्रत मध्यरे कृष्ण चतुर्दशी तिथि को एक शिवरात्रि व्रत बोली पालन करा जाए, किंतु फाल्गुन मास कृष्ण चतुर्दशी तिथि रे पालन करा जाउथिबा शिवरात्रि व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रत भावे ग्रहण करा जाए। भारतर विभिन्न स्थान रे थिबा 12 ज्योतिर्लिंग मध्यरे एही पर्व बेस भक्ति एवं उल्लासर सह पालित होइथाय। आसंतु वर्तमान जानिबा एही पूजा बा उपवासर भित्तिभूमि पौराणिक भित्तिभूमि कौन रहिछि। देव एवं असुर मानक द्वारा समुद्र मंथन परे सेथिरु बाहरिथिबा समस्त विष को शिव पान करी धरा को एक आसन्न विपदरु रक्षा करिथिले। एही विष को पान करिबा परे विषर ज्वालारे से मूर्छा होई जाइथिले। तांकर सज्ञान थिला। तांकर सज्ञा न फेरिबा पर्यंत देवगण एवं शैववृंद अखंड प्रदीप जाली उजागर रे बसिथिले। सेही दिन को मन पकाई श्रद्धालु माने महाशिवरात्रि व्रत पालन करिथांती एवं भक्तिर सहित उजागर मध्य रहिथांती। फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी दिन शिवलिंग भाव में आविर्भूत होइथिबारु प्रतिवर्ष एही दिन को महाशिवरात्रि भावे पालन करा जाए। शिवरात्रि महिमा संपर्क में महाभारत रे शांति पर्व रे कथित अछि जे पितामह भीष्म सरसज्जा थाई धर्म उपदेश देला बेले महाशिवरात्रि पालन संपर्क में ईशासु वंशर राजा चित्रभानु को कहानी उद्धार करथिले। जम्बू द्वीप रे राजा चित्रभानु स्त्री थरे शिवरात्रि उपवास पालन करथिले। सेही समय रे ऋषि अष्टवक्र राजा दरबार को आसी राजा को एही दिन पालनर कारण पूछा करथिले, माने पचारिथिले। राजा जातिस्मर थिबारु निज पूर्व जन्मर कहानी वर्णना कले। पूर्व जन्म रे सुस्वर नाम रे से जणे शिकारी थिले। दिने बनरे बुलु बुलु संध्या हैला। निज कुटीर को फेरी न पारी राति रे हिंस्र जंतुंक कबलरु रक्षा पाइबा पाई से निकट रे थिबा बेले गछ ऊपर को चढ़ी गले। राति सारा बेलपत्र छिड़ाई तले को पकाइबा सह निज परिवार कथा भाबी लुह झराइबा को लागिले। तांको अजाणतरे सेही लुह एवं सेही पत्र माने बेलपत्र बेलगछर पाद देशरे थिबा शिवलिंग उपरे पड़ुथिला। सकाळ हेबारु से शिकार धरी घर को फेरिले। प्रथमे जणे भिक्षु को किछि खाद्य दान करी निजे खाद्य ग्रहण कले। किछि वर्ष परे तांको मृत्यु हेबारु से शैव लोक प्राप्त हेले। अज्ञातरे से शिवरात्रि दिन उपवास करी शिवलिंग उपरे बेलपत्र एवं लोतक समर्पण करिथिबारु से शिवंक पाखरे रहिबार सुजोग लाभ करी पर जन्म रे चित्रभानु रूप रे राजगादी रे भोग कले।
ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଶୈବପୀଠ ବିଶେଷ କରି ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର, ଆରଡ଼ି, କପିଳାସ ଶିବ ମନ୍ଦିର, କପିଳାସ ଓ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଗୁମ୍ଫା, ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର, ବେଦବ୍ୟାସ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର, ପୁରୀ, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ହରିଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ହରିଶଙ୍କର, ବିମଳେଶ୍ୱର ଦେଉଳ, ହୁମା, ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, କଟକ ଆଠଗଡ଼ରେ ଏହି ଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଉଜାଗର ରହି ଏହି ଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ଉପାସନା ନିମନ୍ତେ ସୋମବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପକ୍ଷର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ଏବଂ ଶିବରାତ୍ରି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ। ଅନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ଦିନରେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ପର୍ବରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ରାତିରେ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରତାଚାରୀମାନେ ଉକ୍ତ ଦିନରେ ଉପବାସ ରହନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜାଳି ଉଜାଗର ରହନ୍ତି। ସେହି ରାତ୍ରିର ଚାରିପ୍ରହରରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ସହିତ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ସହିତ ନାମ ଜପ କରିଯିବାର ବିଧି ରହିଛି। ଗୁରୁଦତ୍ତ ନାମ ଜପର ବିଧି ରହିଛି। ଯିଏ ଗୁରୁ କରିନଥିବ ସେ ଶିବଙ୍କର ଅଷ୍ଟନାମ ଯଥା ଭବ, ସର୍ବ, ରୁଦ୍ର, ପଶୁପତି, ଉଗ୍ର, ମହାନ ଭୀମ, ଈଶାନ ଏହି ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ନାମ କିମ୍ବା ଓଂ ନମ ଶିବାୟ ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ପାରିବେ। ଶିବରାତ୍ରିକୁ 4ଟି ପ୍ରହରରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରହରର ସମୟ 3 ଘଟିକା ମାନେ 3 ଘଣ୍ଟା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଦୁଗ୍ଧରେ ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରରେ ବା ସନ୍ଧ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲିଙ୍ଗକୁ ଦହିରେ ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ। ତୃତୀୟ ପ୍ରହର ବା ଘୋର ରାତ୍ର ସମୟରେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ମହୁରେ ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ। ରାତ୍ରିର ଶେଷ ପ୍ରହର ସମୟରେ ଶିବ ମନ୍ଦିରର ଚୂଡ଼ା ଦେଶକୁ ମହାଦୀପ ଉଠାଯାଏ। ସାରା ସଂସାରରୁ ଅଜ୍ଞାନପୂର୍ବକ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରି ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ମହାଦୀପ ଉଠାଣର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ରାତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରହରରେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପୁଷ୍ପ, ପତ୍ର ଏବଂ ଫଳ ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ଉପାସନା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ କେତକୀ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଯିବାର ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ବା ବିଧି ରହିଛି। ଏହି ଦିନ ହିନ୍ଦୁ ନରନାରୀ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ଉପବାସ ପୂର୍ବକ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜାଳି ରାତ୍ରି ଉଜାଗର ରହି ବ୍ରତ ପାଳୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଜାଗର ଓଷା ବା ଜାଗର ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆତ୍ମକଲ୍ୟାଣର ରାସ୍ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଅଖଣ୍ଡ ସଜାଗତା ଓ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ଏହି ଦୁଇଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଏହି ପର୍ବ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ମଝି ରାତିକୁ ମାନେ ମଧ୍ୟରାତିକୁ ମନ୍ଦିରର ଶିଖରକୁ ବିଶାଳ ମହାଦୀପ ନିଆଯାଏ, ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତମାନେ ବିହୋଳ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ପରଦିନ ସ୍ନାନାଦି ସମାପନ କରି ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପବାସ ଭଗ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପର୍ବରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ବିରଳ ସଂଯୋଗ, ମିଳିବ ଅନେକ ସଫଳତା। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ 300 ବର୍ଷ ପରେ ଶିବ ଯୋଗ ସହିତ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗର ଏକ ବିରଳ ମିଶ୍ରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିବ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିଦେବ। ଏହି ବର୍ଷ ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି 8 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଅନେକ ବିରଳ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହି ଦିନଟି ଅତି ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଆଣିଦେବ। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ 300 ବର୍ଷ ପରେ ଶିବ ଯୋଗ ସହିତ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗର ଏକ ବିରଳ ମିଶ୍ରଣ ଗଠନ ହେଉଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଶୁକ୍ର ପ୍ରଦୋଷ ଉପବାସର ଏକ ସମକକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶୁକ୍ର ପ୍ରଦୋଷ ଉପବାସ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହାର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ନିଜ ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଜଣଙ୍କର ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପରେ ପୂଜା ପାଇଁ ବିରଳ ଯୋଗ ଏବଂ ଶୁଭ ସମୟ ବିଷୟରେ। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ
300 ବର୍ଷ ପରେ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗ ଏବଂ ଶିବ ଯୋଗର ଏକ ବିରଳ ମିଶ୍ରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ। ଏହା ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶିବ ଯୋଗ ଗଠନ କରିବ। ଶିବ ଯୋଗ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଦିନସାରା ରହିବ। ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଠାରୁ ସକାଳ 12:44 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗ ସକାଳ 6:38ରୁ 10:41 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ପଡ଼ିଥିବା ମହାଶିବରାତ୍ରି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗରେ ପଡ଼ିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ସେହିଦିନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ପାଠ ପାଇଁ ଶିବ ଯୋଗ ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବସିଦ୍ଧ ଯୋଗର ଏକ ଚମତ୍କାର ମିଶ୍ରଣ ଗଠନ କରାଯାଉଥିଲା। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପବାସ 9 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗରେ ଶେଷ ହେବ। ଏହି ଶୁଭ ସଂଯୋଗରେ ଶିବ ପୂଜକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉପାସନା ଏବଂ ଭକ୍ତି ପାଇଁ 2 ଗୁଣ ଲାଭ ପାଇବେ। ଏହି ଦିନ ଶିବଙ୍କ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଶିବ ଯୋଗ କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିବା। ଶିବ ଯୋଗର ଏକ ଶୁଭ ସମୟରେ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିହେବ। ଘରେ ଶୁଭ କାମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣିବା ସିଦ୍ଧ ଯୋଗ କ'ଣ? ସିଦ୍ଧ ଯୋଗ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ବାଧାବିଘ୍ନର ଅପସାରଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଏହି ଯୋଗରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ପ୍ରଦୋଷ ଉପବାସ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏକାଠି ପଡ଼ୁଛି। ଶୁକ୍ର ପ୍ରଦେଶର ପଡ଼ୁଥିବା ମହାଶିବରାତ୍ରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ସମକକ୍ଷରେ ଶିବଙ୍କ ନାମରେ ଉପବାସ ଏବଂ ଉପାସନା କଲେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଶୁକ୍ର ପ୍ରଦୋଷ ଶୀଘ୍ର ଜଣଙ୍କର ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଉପାସନା ପରିବାରରେ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାଏ। ଏହା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ମଧ୍ୟ ଆଣିଦିଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିନଟି ଆଜି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।